ఆ ఆనంద నిలయ విమానంలో కనబడుతున్నటువంటి వెంకటేశ్వర స్వామి వారిని ప్రస్తుతి చేస్తూ వినా వెంకటేశం ననాథో ననాథ సదా వెంకటేశం స్మరామి స్మరామి హరే వెంకటేశ ప్రసీద ప్రసీద ప్రియం వెంకటేశం ప్రయచ్చ ప్రయచ్చ వంటి స్తోత్రములు చెప్తూ స్వామివారి మీద అద్భుతమైనటువంటి కవచాన్ని కూడా చెప్పాడు. దానికే వెంకటేశ్వర వజ్ర కవచం అనేటువంటి పేరు వచ్చింది. ఆ వెంకటేశ్వర వజ్ర కవచం సాక్షాత్తు చిరంజీవి అయినటువంటి మార్కండేయ మహర్షి ప్రోక్తమైనటువంటి కారణం చేత, శ్రీనివాసుని యొక్క ప్రభావ పరిపూర్ణమైనటువంటి కారణం చేత ఎవరైతే ఈ వెంకటేశ్వర వజ్ర కవచ నిత్యం పారాయణ చేస్తూ ఉంటారో వారికి ఎటువంటి గంటదోషాలు లేకుండా ఆరోగ్యంగా, ఆనందంగా, నిరుపద్రవంగా జీవనం సాగించుకోవడానికి అవకాశాలు ఏర్పడతాయి. అంతటి భవ్యమైనటువంటి ఆ వెంకటేశ్వర వజ్ర కవచాన్ని శ్రవణం చేద్దాం, ధన్యులమవుదాం. तदेव कवचं मम नारायणं परब्रह्म सर्वकारणकारणं प्रपद्ये वेङ्कटेशाख्यं तदेव कवचं मम सहस्रशीर्षा पुरुषो वेङ्कटेशशिरोवतो प्राणेशः प्राणनिलयः प्राणं रक्षतु मे हरिः सहस्रशीर्षा पुरुषो वेङ्कटेशशिरोवतो प्राणेशः प्राणनिलयः प्राणं रक्षतु मे हरिः आकाशराट् सुरानाथ आत्मानं मे सदा वदो देवदेवोत्तमः पायाद्देहं मे वेङ्कटेश्वरः आकाशराट् सुरानाथ आत्मानं मे सदा वदो देवदेवोत्तमः पायाद्देहं मे वेङ्कटेश्वरः सर्वत्र सर्वकालेषु मङ्गाम्बाजानिरीश्वरः पालयेन्मामकं कर्मसाफल्यं नः प्रयच्छतु सर्वत्र सर्वकालेषु मङ्गाम्बाजानिरीश्वरः पालयेन्मामकं कर्मसाफल्यं नः प्रयच्छतु. మనం వరం కోరుకోవాల్సి వస్తే భగవంతుణ్ణి ఆ సమయానికి మనకి ఏం తోస్తే ఆ వరాన్నే కోరుకుంటాం. లేదా మితంగా మన యొక్క బుద్ధి ఉంటుంది కనుక మనకు బుద్ధికి తోచినంత వరకే మనం కోరుకోవడానికి కానీ ఆస్కారం ఏర్పడుతుంది. ఇదంతా కూడా ఆలోచించి వేదమాతే మన తరఫున భగవంతుణ్ణి 400 పైచిలుకు వరాలు కోరుకుంది. అలా వేదమాత పరమాత్మను కోరుకున్నటువంటి వరాల తనకు లిస్ట్ అంతటికి కలిపితే పేరే చమకము. ఈ యొక్క అనువాకాల్లో చ అనేటువంటి పదం పదే పదే వస్తూ ఉంటుంది కనుక దానికి చమకం అనేటువంటి పేరు వచ్చింది. చ అంటే మరియు, మా ఇంట్లో గోధుమలు కావాలి, ఇంకా లేక మరియు అంటూ ఇట్లా అనేకమైన వరాలు ఇందులో కోరుకుంటూ వస్తారు. 400 పైచిలకు వరాలు కోరుకుంటూ ఉంటారు. మాకు అభివృద్ధి కూడా ఉండాలి. ఎలా ఉండాలో తెలుసా? ఏకాచమే, త్రస్యచమే, పంచచమే, సప్తచమే అంటే మాకు ఒక మెట్టు, 3వ మెట్టు, 5వ మెట్టు, 7వ మెట్టు, ఇలా క్రమమైనటువంటి వృద్ధి ఉండాలి. ఎంత అద్భుతమైన వృద్ధి ఉండాలంటే ఇంద్రుడు దేవతాలోకంలో ఏ ప్రకారంగా ప్రకాశిస్తున్నాడో మేము అలా ఇహమందు పరమందు కూడా ప్రకాశిస్తూ ఉండాలి. ఓ ఈశ్వర, అటువంటి వృద్ధిని మాకు అనుగ్రహించండి అని ఈ స్తోత్రంలో శరణ వేయడం జరుగుతుంది. అలా మనం కోరుకోకపోయినా మనకు కావాల్సినవన్నీ కూడా అనుగ్రహించేటువంటి స్తోత్రమే నమక స్తోత్రం. అటువంటి ఆ నమకాన్ని, ఆ నమక పారాయణం చేయటం వల్ల, ఆ నమకాన్ని శ్రవణం చేయటం వల్ల కలిగేటువంటి ఫలితాలు వివరించేటువంటి చమకాన్ని శ్రవణం చేద్దాం, ఈశ్వరానుగ్రహాన్ని పొందుదాం. నమస్తే అస్తు
भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। नमो हिरण्यवाहवेशेनान्ये दिशाञ्च पतये नमो नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः पशूनां पतये नमो नमः स्वस्मिञ्जराय त्रिषीमते पथीनां पतये नमो नमो बभ्रुषाय विव्याधिनेन्नानां पतये नमो नमो हरिकेशायोपवीतिने पुष्टानां पतये नमो नमो भवस्य हेत्यै जगतां पतये नमो नमो रुद्राय ददाविने क्षेत्राणां पतये नमो नमः सूताय हन्त्याय वनानां पतये नमो नमः। रोहिताय स्थपतये वृक्षाणां पतये नमो नमो मन्त्रिणे वाणिजाय कक्षाणां पतये नमो नमो भुमन्तये वारिवस्कृताय औषधीनां पतये नमो नम उच्चैर्घोषाय क्रन्दयते पत्तीनां पतये नमो नमः कृत्स्नभीताय धावते सत्त्वनां पतये नमः। नमः सहमानाय निव्याधिन आव्याधिनीनां पतये नमो नमः ककुभाय निषङ्गिणे स्तेनानां पतये नमो नमो निषङ्गिण इषुधिमते तस्कराणां पतये नमो नमो वञ्चते परिवञ्चते स्तायूनां पतये नमो नमो निचेरवे परिचरायारण्यानां पतये नमो नमः सृकाविभ्यो जिघागुंसद्भ्यो उष्णतां पतये नमो नमो सिमद्भ्यो नक्तञ्चरद्भ्यः प्रकुन्तानां पतये नमो नमः उष्णीषिणे गिरिचराय कुलुञ्चानां पतये नमो नमः। इषुमद्भ्यो धन्वाविभ्यश्च वो नमो नम आतन्वानेभ्यः प्रतिदधानेभ्यश्च वो नमो नम आयच्छद्भ्यो विसृजद्भ्यश्च वो नमो नमोऽस्यद्भ्यो विद्यद्भ्यश्च वो नमो नम आसीनेभ्यश्च यानेभ्यश्च वो नमो नमः स्वपद्भ्यो जाग्रद्भ्यश्च वो नमो नमस्तिष्ठद्भ्यो धावद्भ्यश्च वो नमो नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च वो नमो नमो अश्वेभ्योऽश्वपतिभ्यश्च वो नमः। नमः आव्याधिनीभ्यो विविध्यन्तेभ्यश्च वो नमो नमः उगणाभ्यस्तृगुंहतेभ्यश्च वो नमो नमो गृत्सेभ्यो गृत्सपतिभ्यश्च वो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यश्च वो नमो नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमो नमो महद्भ्यः क्षुल्लकेभ्यश्च वो नमो नमो रथिभ्यो रथेभ्यश्च वो नमो नमो रथेभ्यः। మన నిత్య దైనందిన జీవితంలో మనకి లలితా సహస్రనామ స్తోత్రం ఏ ప్రకారంగా ఉపకరిస్తోందో తెలుసుకుంటున్నాం కదా. ఆ క్రమంలో నేటి రోజున వ్యాపారంలో చక్కటి లాభాలు రావడానికి, వ్యాపారం దినదినాభివృద్ధి చెందడానికి, మన వ్యాపార సంస్థలకు ఒక మంచి పేరు కలగడానికి, ఒక గౌరవ మర్యాదలు ఏర్పడడానికి గాను లలితా సహస్రనామ స్తోత్రంలో ఉండేటువంటి ఏ నామాన్ని పారాయణ చేసినట్లయితే మేలు కలుగుతుందో ఆ నామాన్ని గురించి తెలుసుకుందాం. ఆ నామమే ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం అశ్వారూఢాధిష్ఠితాశ్వకోటి కోటి విరావృతాయే నమః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం అశ్వారూఢాధిష్ఠితాశ్వకోటి కోటి విరావృతాయే నమః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం అశ్వారూఢాధిష్ఠితాశ్వకోటి కోటి విరావృతాయే నమః. ఈ నామము 16 అక్షరాల నామం. అశ్వారూఢ అనేటువంటి తల్లి అమ్మవారి యొక్క పాశం నుంచి ఉద్భవించినటువంటి అమోఘమైనటువంటి శక్తి. ఈ తల్లి తాను ఉద్భవిస్తూనే కోటాను కోట్లు కలిగినటువంటి అశ్వశక్తికి తనను తాను ఆధిపత్యంగా ప్రకటించుకున్నదట.